बट आपां नूं घर जा जाके गल दसनी पएगी कि आ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काउंसलर है, इहदी आ ड्यूटीज़ ने, ये मैंडेटरी इनू करनी ही पैणगियां। ये सेवक है, ही इज़ विदड्रॉइंग द सैलरी फॉर दैट। ये MLA है, इनू इन्ना फंड आंदा है, इन्नी ये ड्यूटीज़ हैं। रोड बनाना, स्कूल खोलना, ये साडे ते कोई एहसान नहीं हो रहा। और केजरीवाल साहब कहते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ ਕਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 2029 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਇਨਫ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਪਾਵੇ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੂੰਗਾ ਪੱਕਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਬਲੱਡੀ PM। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PGI ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਜਲੀਲ। उन्होंने 12 करोड़ शौचालय बनाए हैं। उन्होंने मुद्रा लोन ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਬਣੋ। ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 700 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੈ। बट एक भी बुलेट सेंट्रल गवर्नमेंट वालों फायर की गई। किसानों के राह रोकने लिए बहुत कुछ किया गया। बिल्कुल, देखो मोदी फैन हो कहने का मतलब मोदी फैन की गल नहीं है। फिर गल उत्थे आ जाती है कि मोदी फैन की गल नहीं है। अगर मोदी साहब मेरे हल्के वास्ते कोई डिवेलपमेंट की गल नहीं करेंगे, सुमन जी मैं तुहानू बुला के स्पैशली रिजाइन करूँगा BJP तो। ये मेरा बयान ऑन रिकॉर्ड रख लो। और मैं सिर्फ कला नहीं आऊँगा सियासत विच, मेरा एक एक बच्चा उन्होंने पढ़ा के लिखा के सबनों सियासत लैके आऊँगा। गली गली महल्ले महल्ले जाके लोगों को कहूँगा आ मेरी टीम है, ये असीं खड़ांगे, जिस दिन असीं मुद्दों तो हटे गोली मार दो। शायद मैं MLA सैलरी विड्रॉ करने लिए नहीं बनना चाहता। मेरा घर बहुत अच्छा बाबा जी की दया नाल चल रहा है, तो मैनू कोई सैलरी ना भी दवे, मैं तां भी ट्यूशनां पढ़ा के फीस लैके अपना गुजारा कर लूँगा। शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ अर्निंग रियली वैल। तो सानू किसी पैसे के भुख नहीं है, भुखा रजदा भुखड़ नहीं रजदा। तो असीं बड़े पंजाबी रजे फैमिली चों हाँ। राज दे विच जिहड़ी महंगाई हुई है, आसमान छू गई है, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੇ ਟੀਚਰ। बिल्कुल बिल्कुल। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे तमाम दर्शकों का मैं सुमन जेटली स्वागत करती हाँ। पंजाब का पानी ते पंजाब की जवानी लगातार बाहर जा रही है, हल नहीं लभ रहे। और पंजाब का लुधियाने शहर का इस वेले आतमनगर हल्के दे विच मौजूद है और एक नौजवान जिसने सियासत दे विच कदम धरिया है, पर विजन थोड़ा जिहा वखरा है। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਪੀਚਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਪੀਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਿਖਿਲ ਵਦਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਧਰਿਆ? ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਝੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫੜਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਦਮ ਧਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ? सुमन जी अगर मैं तुहानू थोड़ा बैकग्राउंड से लैके जावां तो लास्ट ईयर मैनू बहुत ज़्यादा सैटबैक लग्या जो मेरे 500 बच्चे जिहड़े मैं एक साल दे विच पढ़ाए क्लास 12th दे, उहदे विचों 470 बच्चे इस टाइम कैनेडा बैठे। एंड जो उन्होंने मैनू उत्थों कॉल आंदा है, भैया वी रियली मिस यू, तुसीं प्लीज़ इत्थे आ जाओ। मैं कहा नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे पेरेंट्स का बहुत अनकंडीशनल प्यार है मेरे नाल, मैं नहीं जा पाऊँगा। उन्होंने मैनू काउंटर क्वेश्चन किया, तुसीं अपने पेरेंट्स नूं भी नाल ले आओ। बट आई फैल्ट कि नहीं, वाई नॉट कि आप सारे पंजाब च कुछ है जी फैसिलिटीज़ क्रिएट कर दीए, पंजाब च कुछ है जी इंप्लॉयमेंट जनरेट कर दी कि सानू बाहर ना जाना पाए। मैं बाबा जी का बहुत शुक्र करदा कि मैनू घरदियां ने पढ़ाता लिखाता और अपना मैं स्किल बहुत पॉलिश कर लिया। शायद मेरा लुधियाने विच ही कैनेडा बनया होया, बट दैन सारे लोग शायद उस अपॉर्चुनिटी नूं इनकैश नहीं कर पा रहे। बहुत लोगों की बांह फड़न की लोड़ है, बहुत लोगों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की लोड़ है कि अपने पंजाब के नाल, अपनी मॉरल वैल्यूज़ नाल, अपने कल्चर के नाल, अपने रूट्स नाल किवें तुसीं जुड़े रहना है। अगर आप नहीं कर पावांगे सुमन जी, आई एम रियली टेलिंग यू दिस थिंग, 100% 4 तो 5 साल बाद अपना पंजाब खाली होया होएगा। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਆਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ?
ਕਮੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਦੇयर इज़ ਨਥਿੰਗ ਰਾਈਟ, ਦੇयर इज़ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਆਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵਿਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਫॉर दैट। ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੈ। ਰੋਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਫਰੀडम ਰਾਈਟ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਟਿੰਗ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ ਮੇਰੀ ਸਭ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਕਦਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਥਾਟ ਲੈ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਛੱਡਤੇ। ਬਟ ਦੈਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਮੋਟੀਵੇਟਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਡੈਟ ਟਰੈਪ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰੂਟ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਲਾਸ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸ 12 ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲਗਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲਗਵਾਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰਪੇਡ ਰਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਜੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਮਨ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਕਿਲਡ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਡਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਹੀ ਚੇਂਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਡੀਐਸਪੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖ ਦੇਗੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਵਾਂਸ 12th ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਪਏਗੇ ਐਟਲੀਸਟ 15 to 20 ਇਅਰਸ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ ਕਰਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ 1-1000 ਰੁਪਏ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ 1000। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਪਾਰਟੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ? ਮੇਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਮਪੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਸੁਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 2029 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਇਨਫ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਪਾਵੇ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੂੰਗਾ ਪੱਕਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਬਲੱਡੀ PM। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PGI ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਜਲੀਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮਨ ਜੀ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,
ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, देयर इज़ नथिंग राइट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। हर किसी ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ, ਨਾਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਹਿੰਦੂ, ਨਾਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ, ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਬਣੋ। ਸੁਮਨ ਜੀ, ਫੋਰ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲੈਂਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਆ ਫੜੋ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਟ ਵੀ- ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ, ਮੇਰਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਐਟਲੀਸਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਝੰਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਤਾਓ। 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝੇਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 700 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁਲੇਟ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜਦੋਂ 골ਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁਲੇਟ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਠਾਉਣ ਲਈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਐਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਥੱਪੜ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪਿਊਟਡ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੋਦੀ ਫੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਫੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਫੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸੁਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਟਿੰਗ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਫੈਨ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਇਅਰਸ ਜਾਂ 15 ਇਅਰਸ ਜਾਂ 20 ਇਅਰਸ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਯੂਥ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਘਰ ਆਏ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਲਓ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੈਟਲਡ ਹੋ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਰਟੀ ਗੇਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਦੈਨ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਆਹ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਆਈ ਐਮ ਅਰਨਿੰਗ ਰੀਲੀ ਵੈਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸੈਲਰੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਾ ਵੀ ਦਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵਾਈਫ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਰਨਿੰਗ ਰੀਲੀ ਵੈਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭੁੱਖਾ ਰੱਜਦਾ, ਭੁੱਖੜ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਜੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੇ ਟੀਚਰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਕਰੋਨਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੈ, ਬਟ 4 ਤੋਂ 6% ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲ 'ਚ ਫਿਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲ 'ਚ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 11% ਸੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2014 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ 80 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ 84 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇ 14
ਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ 4 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਮਪਥਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਸੁਮਨ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੌਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਗਲਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। 12 ਰਾਊਂਡਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਬਟ ਸਟਿਲ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡੈਥ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਹੋਈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਟਿਲ ਹੀ ਕੈਪਟ ਕੁਆਇਟ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ਡ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡੂਗਾ ਉਹ ਕਿਦਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਏ। ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫੰਡਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਝੰਡੀ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਪਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਯੂਥ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਮਰ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਧਰਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਨ ਜੇਟਲੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।